جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سوشل سٹوریز پہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ امتیاز جہاں سب سے بڑی پروڈکٹ رینج دستیاب ہے وہ بھی کم تر پرائز میں اب موجود ہے 12 شہروں میں، اور 12 شہروں کے 29 سٹورز کے ساتھ. چاہے لینی ہو گروسری، فریش میٹ، سبزیاں، پھل، الیکٹرانکس، فارمیسی، کپڑے، میک اپ یا دوسری گھریلو اشیاء، آپ کو سب کچھ ایک ہی چھت کے نیچے ملے گا، صرف اور صرف امتیاز پر. جی ہاں، اور انتہائی مناسب قیمتوں پر. یہی وجہ ہے کہ امتیاز سٹورز کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آج کل اس مہنگائی کے باوجود امتیاز اپنی لوئسٹ پرائز کے کو مینٹین کیے ہوئے ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ امتیاز اس آزادی کے موقع پر اپنے کسٹمرز کو مہنگائی سے آزادی دلانے کے لیے 9 اگست سے 18 اگست تک بے شمار ڈسکاؤنٹ فراہم کر رہا ہے. اور اسی دوران امتیاز دے رہا ہے آپ کو فری شاپنگ جیتنے کا موقع، یعنی کہ 9 اگست سے 18 اگست تک امتیاز کے کسی بھی سٹور سے صرف 15,000 کی شاپنگ پر آپ قرآن اندازی کے ذریعے جیت سکتے ہیں 25,000 روپے کا فری شاپنگ واؤچر. جی ہاں، غزل نے جس طرح بتایا، امتیاز سٹورز کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 12 بڑے شہروں میں اپنے کسٹمرز کو ایک بہترین شاپنگ تجربہ دے رہا ہے، اور ہر موقع پر اپنے کسٹمرز کو اس طرح کی آفرز فراہم کر کے ان کے لیے شاپنگ کو آسان بنا رہا ہے. تو آپ بھی وزٹ کریں اپنا قریبی امتیاز سٹور اور فائدہ اٹھائیں جشن آزادی کی ایکسکلوسیو آفرز کا. جی ہاں حسنین، آپ بھی. جی ہاں، سب کو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اب تھوڑا سا ہمیں میرا خیال ہے کہ سوشل سٹوریز کی جانب جانا ہوگا، اور سوشل سٹوریز کے اوپر بات کرنی ہوگی. سوشل سٹوریز ایسا سیگمنٹ ہے غزل کہ آج آپ آئی ہیں تو ایک خوشی کی خبر تھی، خوشی کی خبر تو لے کر آئی تھی، اور ہاں ایک دم سے ہم ارشد ندیم کی طرف چلے گئے، لیکن اب سوشل سٹوریز کے حوالے سے بھی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں. تو پہلی سٹوری ہے جی، یہ کہانی ہے ایک بے خوف پاکی لڑکی کی جو نہ صرف معاشرتی روایات کو چیلنج کرتی ہے بلکہ ایک موٹر بائک پر موت کے کنویں میں کھیل پیش کرتے ہوئے کشش ثقل، یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں گریویٹیشن ماس، جو کہ زمین کی طرف جو ہے نا ہر بلندی کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کھینچ کر لے آتی ہے، تو اس کو بھی مات دے دیتی ہے. اپنے سر پر حجاب لیے وہ لڑکی ہر روز تیز رفتار موٹر بائک پر سوار ہو کر دیوار کے گرد گھومتی ہے. یہ نہ صرف ایک دلیرانہ کارنامہ ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے روزی کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور اس کھیل میں وہ ہر دن اپنے آپ کو اور دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے غزل کہ حجاب میں بھی ایک عورت کسی بھی میدان میں کمزور نہیں ہو سکتی. اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اس کے حوصلے کی دلیل ہے، اور اس کے حجاب میں چھپی ہوئی طاقت اس کی ثابت قدمی کی نشانی ہے. جی کتنی اچھی بات ہے کہ ایک حجاب جو کہ عورت کی ایک نشانی ہے، اور اس میں رہ کر عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ عموماً حسنین ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یار آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، آپ اس فیلڈ میں نہیں آ سکتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. بیریئر کو توڑ دیا ہے. بالکل جی، آگے چلتے ہیں اور اگلی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں. بلوچستان میں صوبے کے عوام کے لیے مفت پاسپورٹ فراہم کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے پاسپورٹ آفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. جی ہاں، اور وزیر اعلیٰ بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت شہریوں کی طرف سے پاسپورٹ فیس ادا کرے گی. بہت اچھا اقدام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اعلان عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، کیونکہ اب بلوچستان کے عوام بغیر کسی مالی بوجھ کے اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے. اس کو صوبے کے عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. ویری گڈ. جی، بلوچستان میں ویسے بھی ڈپریشن کافی زیادہ ہوتا ہے، بلوچستان کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو اقدام ہے اس سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ خوشی بھی ملے گی. اور اب جو سٹوری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ اس وجہ سے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے 7 ایتھلیٹس تھے جن میں ارشد ندیم گئے، اور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لے لیا، پاکستان گولڈ میڈل کی لسٹ میں آ گیا. لیکن دوسری جانب ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے ایتھلیٹس ایسے ہیں جنہوں نے شرکت ہی نہیں کی. ان کو اولمپکس والوں نے یا تو ناک آؤٹ کر دیا یا کچھ اسی طرح کا ہوا. بڑی سی مچی ہوگی وہاں پر اس وقت. ایگزیکٹلی. اور بھارتی ریسلر ہے انتم پنگل، جن کو پیرس اولمپکس سے اس وقت بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جب ان کی بہن ان کا ایکریڈیشن کارڈ استعمال کرتے ہوئے اولمپک ولیج گیمز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑی گئی. جی ہاں، اور فرانسیسی حکام کی جانب سے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی نشاندہی پر بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن نے ریسلر انتم پنگل اور اس کی ٹیم کو واپس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. جی ہاں، اور ریسلر انتم پنگل اور ان کی ٹیم کو پیرس سے بے دخل کیا جا چکا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بھارت کے بہت سارے ایتھلیٹس ایسے ہیں کہ جن کو بے دخل کیا گیا، اور ابھی تک وہ گولڈ میڈل صرف
नीरज चोपड़ा का वेट कर रहे थे और वो उनकी उम्मीदों पे और पानी जिस तरह फेर उन्होंने दिया गुज़श्ता मैंने जैसे आप पहले भी बात की थी कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो उधर वहां पर रोला एक मचा हुआ था ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब हाइप वो सारी की सारी धड़म करके गिर गई है। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो जी बांग्लादेश में मुसलमान कम्युनिटी के अफराद को हिंदू मंदिरों की हिफाजत के लिए फाल किरदार अदा करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और ये अमल एक मारूफ रेडेड थेरेपिस्ट जबरदस्त फरीदाई हासिल कर रहा है। कई सारफीन ने शुक्रिया अदा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें से एक ने लिखा कि ये आजाद लोगों की असल फितरत है। और बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ और हर उस शर पसंद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और बांग्लादेशियों की वैसे ये तारीख है कि वो हमेशा से रेजिस्ट करते हैं और उनकी जो रेजिस्टेंस है वो काबिल दीद होती है। आपने देखा है कि जब भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे होता है, आप देखिए 15 साल का रिजीम उन्होंने हसीना वाजिद का खत्म कर दिया और उसके बाद नई गवर्नमेंट भी बना ली। अब तो शायद वहां पर हालात जो है ना वो बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि कल जो उनके जो सरबराह थे वो भी आगे, उन्होंने भी हलफ उठा लिया। तो अब बढ़ते हैं जी, जो मानसून बारिशें हो रही हैं उस हवाले से जो तबाही हो रही है, बहुत ज्यादा हसनैन तबाही हो रही है, घरों की छतें गिर रहे हैं, जानी और माली नुकसान हो रहे हैं। हर साल यही होता है, हर साल होता है, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जाते। तो इस हवाले से पीडीएम पंजाब का सूबे भर में मजीद मानसून बारिशों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और मानसून बारिशों का नया स्पेल 9 अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त से 12 अगस्त तक पंजाब में मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल गजल ठीक कह रही हैं। और 10 और 11 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला जिनमें आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन में मानसून बारिशें मुतवक्को हैं और ये बड़ा वैसे मानसून बारिशें होती तो बड़ी दिलकश है, रोमांटिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ तबाही भी लाती हैं। अमूमन हम ये कहते हैं ना कि बारिशें हो रही हैं बस हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ये बारिश जो है वो रहमत जहमत भी बन जाती है। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख साहब। वो सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि वहां अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, क्या क्या इकदाम किए गए हैं मानसून के हवाले से, जो पहले से जिस तरह अलर्ट आ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद है। अख्तर शेख, कहिएगा क्या इकदाम हिफाजती किए गए हैं? आपको याद होगा जनूबी पंजाब में 2022 में सैलाब की सूरत पैदा हुई थी, उसमें साउथ पंजाब के दो बड़े जिले हैं, राजनपुर और डीजी खां, ये बुरी तरह मुतासर हुए थे सैलाब से और राजनपुर को तो आफत ज़दा भी करार दे दिया गया। तो उसी तनाज़र में अब जो दरिया की चनाब और दरिया सिंध में जो है हल्के सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। इसमें आपको बताते चलें सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है वो 4 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये खतरे के लगभग है ये इस वक्त जो सैलाबी रेला चल रहा है। और इसके साथ जो इस इलाके को सिंध के साथ जो सबसे ज़्यादा मुतासर करता है वो यहाँ के को सुलेमान की रोड कोई होती है जहाँ से आने वाला इजाफी पानी जो है वो यहाँ की आबादियों में दाखिल होता है। तो इस दफा भी यही सूरत चल रही है और इसके साथ सैलाब के साथ जो बारिशें की पेशन गोई की जा रही है कि मजीद बारिशें भी होगी, तो उससे जो सैलाबी कैफियत है उसमें इजाफा आने का और उसमें खतरनाक हद तक जाने का भी इम्कान तय किया जा रहा है। अख्तर शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि हर साल यही हमें देखने को मिलता है। अगर आप मुल्तान की बात कर लें, इवन गजल इस्लामाबाद की भी बात कर ले, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी आ जाता है, लेकिन पीडीएम में होगी, एग्जैक्टली पीडीएम में होगी या एनडीए में होगी। अख्तर शेख साहब, आपने कभी इनको पूछा नहीं कि हर साल ये काम होता है और अब तो डिपार्टमेंट भी है, ये लोग लाखों की तादाद में तनख्वाहें ले रहे हैं, लाखों रुपए गवर्नमेंट से वसूल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हर साल हमें यही सुनने को मिलता है कि मुल्तान में फलाह हो गया, इसके बाद पंजाब के डिफरेंट इलाकों में ये हो गया और सिंध में ये हो गया। जी बिल्कुल, ऐसे बुनियादी तौर जो पीडीएम है वो उसके जो ज़राए मालूमात लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू का इदारा है या कोई ज़राअत के 1-2 महकमे, ये पीडीएम में इन्हीं की बुनियाद करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इंतजामिया होती है, वही
ٹھیک ہو گیا اختر شیخ صاحب. ہمارے ساتھ عرفان کاٹھیا موجود ہیں جو کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں. عرفان صاحب, سوال ابھی بھی اختر شیخ صاحب سے یہی کیا تھا کہ ہمیں ہر سال یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ سیلاب آ گیا, سیلابی صورتحال ہے. حالانکہ مونسون سے موسم خوشگوار ہوتا ہے, کہ نہ کہ رومانٹک ضرور ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے علاقوں میں یہ آفت کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو پی ڈی ایم میں پورے سال میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکتی کہ اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اب اس فنومینا کو ہمیں دو طرح سے دیکھنا ہوگا. ایک تو جو اربن فلڈنگ ہے, جو اب موسٹ ریسنٹ فنومینا ہے, اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اوور آل ہمارا پاکستان ابو 30% ابو نارمل رین فال پریڈکٹڈ تھا. اب جب ابو نارمل رین فال پریڈکٹڈ ہوگا اور اس میں بھی کوئی پوائنٹ رین فال ہو جائے گی, جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ لاہور میں پچھلے 44 ایئرز میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی ایک ہی دفعہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بارش ہوئی. جی ہاں. اس وقت بھی گورنمنٹ کی یہ جو میجرز تھی وہ پٹ ان پلیس آلریڈی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 6 سے 8 گھنٹے میں پورا لاہور وہ بالکل کلیئر تھا اور دوبارہ زندگی ایک نارمل طریقے سے وہاں پہ رواں دواں تھی. اچھا, اس میں اب سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈی سلٹنگ کا پروسیس. اس دفعہ بھی چیف منسٹر پنجاب وہ خود بھی پی ڈی ایم میں تشریف لائی اور اس کے بعد ان کی ڈائریکشن پہ بھی ملٹیپل سائیکلز آف ڈی سلٹنگ آف آل دا میجر نالا, جس میں نالا نئی سے لے کے سیالکوٹ نارووال کے نالے ہیں, اس کے علاوہ تمام اربن سینٹرز میں جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں, یہ پورے پنجاب میں ملٹیپل سائیکلز میں صاف ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ 30% ابو نارمل رین فال کے باوجود اور بڑی بارشوں کے باوجود آپ دیکھیں لاہور, فیصل آباد, پنڈی, ہر جگہ سے پانی ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن جب میں اربن فلڈنگ کی بات کرتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کوئی کلاؤڈ برسٹنگ کا فینومینا ہوگا یا پوائنٹ رین فال تھوڑے وقت میں زیادہ بارش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پانی ایکیومولیٹ ہوگا, کیونکہ آپ کے ایگزسٹنگ سسٹمز شاید اتنا پانی لینے کے وہ ڈیزائن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ پنجاب میں ان تمام بارشوں کے باوجود کہیں پہ بھی کسی اربن سینٹر میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا کہ جس میں کہ پبلک کے لیے بہت زیادہ وقت کے لیے نیوسنس بنے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے ریورائن فلڈنگ کی. اب جب اپر کیچمنٹس میں انڈین سائڈ پہ خاص طور پہ ہمارے پاس بارشیں زیادہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے ریور فلوز وہ بڑھیں گے, اور اس وقت بھی ہمیں انڈس میں خاص طور پہ تربیلا اور چشمہ کے مقام پہ وہ ہمارے جو لو ٹو میڈیم فلڈ وہ ہے 4-5 لاکھ کا جو ریلا وہ گزر رہا ہے. اس میں بھی اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فلڈ پلین ڈیفائنڈ ہے, یہ دریا کی گزرگاہ ہے, اس کے اندر بھی پرانی سیٹلمنٹس ہیں, لوگوں کی وہاں کچھ رہائش گاہیں ہیں اور خاص طور پہ وہاں فصلیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی جب واٹر لیول بڑھتا ہے اور وہ ریور بیڈ ہے تو اس میں فصلوں میں پانی ضرور آتا ہے. اور اس وقت بھی 4 اضلاع ہمارے جس میں میاں والی ہے, لیا ہے, راجن پور ہے اور ڈیستان ہے, اس کی چند سیٹلمنٹس میں پانی آیا ہوا ہے, لیکن ان کو ٹائملی نہ صرف ریسکیو کیا گیا ہے, وہاں ان کے مال مویشی کے لیے, پبلک کے لیے میڈیکل کیمپس, ریلیف کیمپس وہ لگائے گئے ہیں. اور الحمدللہ پنجاب میں جو ریورائن فلڈ ریلیٹڈ کوئی سنگل کیجویلٹی, سنگل انجری نہیں ہے الحمدللہ. لیکن عرفان کاٹھیا صاحب, ابھی جو اگلے اسپیل کی بات کی جا رہی ہے وہ 9 سے تقریباً 12 کے درمیان, جو کہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے لاہور کی بھی بات کی تھی, ابھی گزشتہ دنوں یہ چیز رپورٹ ہوئی تھی کہ 300 mm جو ہے وہ ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے, یعنی کہ 300 ایک بڑی جو ہے وہ صورتحال ہے جس میں اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا طوفان جو ہے یہ اپنے اندر سمے ہوئے ہے. دیہی علاقوں کی ہم بات کریں, وہاں کی سچویشن جو دوسرے علاقے ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کیا اس حوالے سے اقدامات, کیا آگاہی فراہم کریں گے جو لوگ ہیں وہاں پر محصور ہیں, اور جن کو جیسے اب اگر ہم بات کریں دیہی علاقوں کی یا پھر یہاں کے علاقوں کی, تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چھتیں گر جاتی ہیں, انفراسٹرکچر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوسچن کیا. آپ جو لاہور کی بارش بھی تھی یہ 360 mm تھی, جو بالکل 3-4 گھنٹوں میں بارش آئی اور اس کے بعد لاہور میں اس طرح ہوا. لیکن اب سب سے جو امپورٹنٹ چیلنج ہے فار پی ڈی ایم اے اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب, وہ اربن فلڈنگ کو ہم نے الحمدللہ دیکھا, ہم نے اس سے نپٹا. ریورائن فلڈنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس میں ہم ہر طرح سے تیار ہیں. اس چیز کے لیے ہم شاید پراپرلی تیار نہیں ہیں, وہ ہے ڈینجرس بلڈنگ. اب آپ دیکھیں کہ 30 جون سے لے کے جولائی کا مہینہ اور اگست کے 8 دن بائی ناؤ دیر آر
60 डेथ्स अनफॉर्चुनेटली 60 कीमती जानें उनका नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स के कोलैप्स की वजह से। अब ये एक इतना वाइड रेंजिंग फिनोमेना है जिसपे ऑलरेडी जियो मैपिंग, जियो टैगिंग तो गवर्नमेंट लेवल पे ये हुई है कि मोर देन 11,000 बिल्डिंग्स हैं जो पार्शली या फुली डेंजरस हैं इन पंजाब, जिसमें पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग भी हैं। लेकिन अब इन पे प्रॉपरली इफेक्टिवली वो काम का होना दैट रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। और दूसरा फिर ये कि इसके अलावा भी जो देहातों में भानाजात होते हैं, लोगों के मुआशी की जगह होती है, अभी आप पिछले दिनों में काफी सारे इनके गिरने की वो वजूहात की वजह से लोग नीचे आए और जिसमें बाय नाउ 60 डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आने वाले वक्तों में जिसपे डेफिनेटली तो ये जो बिल्डिंग्स की सूरत हाल के हवाले से आपने कहा है कि जो बिल्कुल इस तरह की बिल्डिंग्स है उनसे कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्या हल है? जी मैम, वही गुजारिश मैंने की ना कि जो इसमें पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं इन पे तो काफी हद तक काम हो चुका, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में दूर दराज पूरे पंजाब में सबसे बड़ा प्रोविंस है, 36 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब किस गांव में किस जगह पे चीजों को और उसमें फिर वही दोबारा एक दफा इसमें फाइनेंशियल और वो इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि अगर वहां पे छत मजबूती से नहीं बनाई जा रही तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज तो पोज करेगा ही करेगा। और यही वजह हुई है कि 60 डेथ्स तकरीबन 40 दिनों के अंदर अंदर हमें एक्सपीरियंस करने के मिली। लेकिन मैं एक दफा आपके तवज्जुह से ये जरूर दोबारा आवाम से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि बारिश और थंडरस्टॉर्म्स ये प्रेडिक्टेड हैं और हमने ऑलरेडी देखा कि अप्रैल के एक महीने में सिर्फ आसमानी बिजली गिरने से 36 कीमती जानों का नुकसान हुआ पंजाब में। तो अगर हम इन दिनों में अपनी जो मूवमेंट है उसको महदूद करेंगे और खास तौर पे बच्चों को और वल्नरेबल ग्रुप्स को अगर हम ये बिजली की तारों, खंभों और इनसे हम बचेंगे और अपना ये लो लाइन एरिया से बचेंगे तो इंशाल्लाह इससे काफी हद तक मदद मिल सकती है। जी अच्छा, इरफान साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह देही इलाकों की गजल ने बात की तो वो तो बिल्कुल ठीक है कि वहां पे हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारे पोश इलाके भी ऐसे हैं जहां पे पानी आ जाता है। और एक मैं आपसे ये रहनुमाई चाहूंगा कि आप दुबई में देखिए, जब से वहां पे वो फ्लड वाली सूरत हाल थी, उनका एयरपोर्ट बंद हो गया, उसके बाद वो प्रॉपर्ली अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे आप गवर्नमेंट को ये सजेशन देंगे कि जिन जिन इलाकों में पानी आ जाता है वहां पे ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए? होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी अगेन वेरी पर्टिनेंट एस्पेक्ट जो आपने हाईलाइट किया। लेकिन आप देखें लाहौर में हमें जो सबसे बड़ा हमारा मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सेंटर है, यहाँ पे ऑलरेडी 6 जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स वो बने हुए हैं। अब मजीद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 10 मजीद रिजर्वायर्स उन तमाम जो एरियाज हैं जहां पे पानी एक्यूमुलेट होता है और हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं एज फार एज लाहौर इज कंसर्न, तो ये 10 मजीद भी बनने जा रहे हैं जो इसी फाइनेंशियल ईयर में। और आई होप कि इनके बनने के बाद लाहौर कंप्लीटली इस चीज से इंशाल्लाह पाक हो जाएगा कि यहाँ पे कभी भी अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना वो हो सकता है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें इसका अल्टीमेट हल यही है कि तमाम जो लो लाइन पॉइंट्स हैं उनमें इस तरह की मैयर्स ली जाएं ताकि ये फ्यूचर में अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना कंप्लीटली रूट आउट हो जाए। जी अच्छा, ये लाहौर में ही फोकस है या सर या पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में भी है? क्योंकि पिंडी में लेकिन कराची की सूरत हाल ये कि वहां तो बारिशें पंजाब के वो हैं पीडीएमए के। लेकिन जिस तरह गजल ने बताया ना कि बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, फिर पिंडी की मिसाल ले लीजिए। पिंडी में बाज इलाकों में जो सादकाबाद का इलाका है वो पूरा ही डूब जाता है। तो ये जो डिफरेंट शहर हैं इनके हवाले से भी कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, वासाज ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे पंजाब में वो हैं। लाहौर का मैंने आपको जैसे जिक्र किया, इसी तरीके से पिंडी में भी। पिंडी में आपने देखा परसों की कल की जो बेजर बारिश थी वो भी नाला लई के बार बार डिसिल्टिंग की वजह से कल उस पर तकरीबन 23 से 24 फीट तक पानी आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई किसी किस्म की इनंडेशन ना हुई। तो जो इसमें शॉर्ट टर्म है वो यही है कि जो डिसिल्टिंग है वो उसको रूटीन में और रेगुलर पैटर्न पे वो होती रहे, और लॉन्ग टर्म में यही है कि इस तरह के तमाम लो लाइन एरियाज में कुछ इस तरह की मैयर्स जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं, स्टोरेजेस हैं, इस तरह की बनाई जाएं कि उस पानी को ना सिर्फ ये रेन हार्वेस्टिंग के तौर पे भी काम आए बल्कि ये अर्बन फ्लडिंग की जो न्यूसेंस है इससे भी बचने में मददगार साबित हो।
थैंक यू इरफान साहब, थैंक यू सो मच। इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये थे कि जो मॉनसून का स्पेल है और जो खदशा जाहिर किया जा रहा है और जो सूरत हाल है उससे कैसे बचा जा सकता है, हिफाजती इकदाम क्या क्या हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हुकूमत और जो वासा का अमला है वो क्या इकदाम कर रहा है, ये तमाम तर सूरत हाल से उन्होंने हमें आगाह किया है। बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का।